이제야 내가 하나님을 경외하는 줄을 아노라. 창세기 22장 1절부터 19절까지 말씀입니다. 그 일후에 하나님이 아브라함을 시험하시려고 그를 부르시되 아브라함아 하시니 그가 이르되 내가 여기 있나이다. Sometime later God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am, he replied. 여호와께서 이르시되 내 아들 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 내게 일러준 한 산 거기서 그를 번제로 드리라. Then God said, Take your son, your only son, Isaac, whom you love, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on one of the mountains I will tell you about. 아브라함이 아침에 일찍이 일어나 나귀의 안장을 지우고 두 종과 그의 아들 이삭을 데리고 번제에 쓸 나무를 쪼개어 가지고 떠나 하나님이 자기에게 일러주신 곳으로 가더니 Early the next morning Abraham got up and saddled his donkey. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. 제3일에 아브라함이 눈을 들어 그곳을 멀리 바라본지라. On the third day Abraham looked up and saw the place in the distance. 이에 아브라함이 종들에게 이르되 너희는 나귀와 함께 여기서 기다리라. 내가 아이와 함께 저기 가서 예배하고 우리가 너희에게로 돌아오리라 하고. He said to his servants, Stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you. 아브라함이 이에 번제 나무를 가져다가 그의 아들 이삭에게 지우고 자기는 불과 칼을 손에 들고 두 사람이 동행하더니 Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac, and he himself carried the fire and the knife. As the two of them went on together. 이삭이 그 아버지 아브라함에게 말하여 이르되 내 아버지여 하니 그가 이르되 내 아들아 내가 여기 있노라. 이삭이 이르되 불과 나무는 있거니와 번제할 어린 양은 어디 있나이까. Isaac spoke up and said to his father Abraham, Father? Yes, my son? Abraham replied, The fire and wood are here, Isaac said, but where is the lamb for the burnt offering? 아브라함이 이르되 내 아들아 번제할 어린 양은 하나님이 자기를 위하여 친히 준비하시리라 하고 두 사람이 함께 나아가서 Abraham answered, God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. And the two of them went on together. 하나님이 그에게 일러주신 곳에 이른지라 이에 아브라함이 그곳에 제단을 쌓고 나무를 버려놓고 그의 아들 이삭을 결박하여 제단 나무 위에 놓고 When they reached the place God had told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar, on top of the wood. 손을 내밀어 칼을 잡고 그 아들을 잡으려 하니 Then he reached out his hand and took the knife to slay his son. 여호와의 사자가 하늘에서부터 그를 불러 이르시되 아브라함아 아브라함아 하시는지라 아브라함이 이르되 내가 여기 있나이다 하매 But the angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham. Abraham, here I am, he replied. 사자가 이르시되 그 아이에게 내 손을 대지 말라 그에게 아무 일도 하지 말라 내가 내 아들 내 독자까지도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 내가 하나님을 경외하는 줄을 아노라. Do not lay a hand on the boy, he said. Do not do anything to him. Now I know that you fear God, because you have not withheld from me your son, your only son. 아브라함이 눈을 들어 살펴본즉 한 순양이 뒤에 있는데 뿔이 수풀에 걸려 있는지라 아브라함이 가서 그 순양을 가져다가 아들을 대신하여 번제로 드렸더라. Abraham looked up and there in a thicket he saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. 아브라함이 그 땅 이름을 여호와 이레라 하였으므로 오늘날까지 사람들이 이르기를 여호와의 산에서 준비되리라 하더라. So Abraham called that place the Lord will provide. And to this day it is said, On the mountain of the Lord it will be provided. 여호와의 사자가 하늘에서부터 두 번째 아브라함을 불러 The angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time. 이르시되 여호와께서 이르시기를 내가 나를 가리켜 맹세하노니 내가 이같이 행하여 내 아들 내 독자도 아끼지 아니하였은즉 And said, I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this and have not withheld your son, your only son. 내가 내게 큰 복을 주고 내 씨가 크게 번성하여 하늘의 별과 같고 바닷가의 모래와 같게 하리니 내 씨가 그 대적의 성문을 차지하리라.
I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies. 또 내 씨로 말미암아 천하 만민이 복을 받으리니 이는 내가 나의 말을 준행하였음이니라 하셨다 하니라. And through your offspring all nations on earth will be blessed, because you have obeyed me. 이에 아브라함이 그의 종들에게로 돌아가서 함께 떠나 부엘세바에 이르러 거기 거주하였더라. Then Abraham returned to his servants, and they set off together for Beersheba. And Abraham stayed in Beersheba. 사랑합니다. 정말 정말 사랑합니다. 예, 우리는 교회는 사랑이 넘치는 교회예요. 왜냐하면 하나님이 말씀을 주시기 때문에 그 말씀으로 인해서 우리가 참 하나님 우리를 바라보고 계시는구나, 사랑하시는 것을 느낄 수 있습니다. 예, 그러니 모든 것 어떤 것보다도 우리는 어떻게 해요? 행복한 거예요. 감사하기도 하고 행복하기도 하고. 예. 우리가 이 요즘에 그 경기를 하잖아요. 쇼트트랙 보셨나요? 쇼트트랙 보면은 한국하고 중국하고 하는 경기 보셨어요? 진짜 그 모습을 보면서요. 중국인이 4명, 한국인이 1명인데 4명이 중국인 4명이서 방해 공작을 하고 어쨌든 간 할 거 아니에요. 근데 그것을 치고 나가서 이기는데요. 통쾌하게 이기는데. 그러니까 모든 스포츠가 그렇지만 축구도 그렇고요. 인정받는 사람이 있어요. 그렇죠. 아무나 금메달, 은메달 따는 게 아니잖아요. 동메달. 인정받는, 잘하고 또 잘하는 사람. 그리고 축구에서도 선수들 그 한 사람을 통해서도 어떻게 해요? 골을 넣는 결정력을 통해서 그 팀이 이기느냐 지느냐가 성패가 달려 있는 거예요. 승패가. 가만히 그 모습을 보니까 진짜 인정받는 사람이 돼야 되는구나. 그래서 우리도 인정받는 사람이 되기를 원하잖아요. 뭐 학교나 직장이나 어디든지요. 내가 소속된 곳에서 나를 필요로 하고 나를 중요하게 생각하고 인정받는다면은 얼마나 좋겠어요. 인정받는다는 거. 근데 반대로 인정받지 못하면 그만큼 불쌍한 게 없어요. 내가 어딜 가도 인정을 못 받는다. 참 정말 불쌍한 거죠. 신뢰도 못 받는다. 정말로 힘든 것이죠. 그만큼 인정받는 게 너무 중요하죠. 예. 그래서 그 경기를 봐도 그렇구나. 이 세상에서도 인정받아야 그래도 쓰임을 받고 또 귀하게 여기고 이렇게 하는데 우리는 정말 감사하구나. 하나님. 우리가 인정받은 사람들이잖아요. 누구에게? 하나님께. 아니 세상 사람들은 세상 일은 인정받아야 하지만 우리는 하나님께 인정받았어요. 하나님이 인정하셨기 때문에 우리를 불러주시고 택하시고 인도해 주셔서 복음을 듣게 하시고 믿게 하시고 또 천국을 믿게 하시고 또 약속하시고 주시겠다고 우리 믿음을 하나님께서 인정해 주셨어요. 그러니까 여러분 보세요. 내가 믿음 안에서 정말 인정받는 삶을 살아야 되는데 오늘 여러분 잘 알고 계시는 아브라함의 그 믿음에 대해서 하나님께서 말씀을 주셨어요. 근데 이 말씀을 이제 제가 보다 보니까요. 또 깨닫게 해주시는데 하나님께서요. 이런 놀라운 비밀이 있었군요, 아버지. 그래서 또 감사를 드렸습니다. 오늘 말씀의 제목이요. 이제야 네가 하나님을 경외하는 줄을 아노라. 지금 하나님이 말씀하신 거예요. 하나님께서 아브라함에게 이제야 네가 나를 경외하는 줄 아노라라고 말씀하신 거예요. 하나님께서. 그럼 이게 무슨 말인가? 왜 갑자기 아브라함이 어떻게 했길래 하나님께서 이런 말씀을 하셨나? 그 말씀을 오늘 통해서 보실 거예요. 1절에 먼저 보시면 그 일 후에 하나님이 아브라함을 시험하시려고 아브라함을 부르시죠. 그 일 후에는 우리가 그 전장에 보시면 21장에 아비멜렉과 그 군대 장관 비골하고 아브라함하고 언약을 맺습니다. 아비멜렉하고 우물 언약을 맺죠. 아브라함이 7개 우물을 판 증거로 아비멜렉에게 양 7마리를 주죠. 그래서 부엘세바라고 그럽니다. 부엘세바. 그래서 부엘세바 7마리의 그 양을 통해서 계약을 한 언약을 한 증거가 바로 부엘세바라는 거예요. 그래서 그 아비멜렉은 이제 자기 블레셋 땅으로 이제 가게 되고 그곳에 이제 며칠 이제 거주하고 있는데 하나님께서 그 일 후에 언약을 맺은 그 아비멜렉과 우물 언약을 맺은 그 땅 이름이 뭐라고요? 부엘세바죠. 그래서 부엘세바.
거기서 있는데 아브라함을 하나님께서 부르신 거예요. 그 일 후에 언약이 있은 후에 아브라함아 하고 부른 거예요. 부르시니까 내가 여기 있나이다 아버지 하고 이제 대답을 하죠. 2절에 보시면요. 하나님께서 뭐라고 하시냐면 네 아들 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가라라고 합니다. 여기서 잘 들으셔야 돼요. 아브라함이 사랑하는 독자 이삭을 하나님께서 직접 말씀하셨어요. 아브라함이 이삭을 어떻게 한다고요? 사랑한다는 것을 직접 말씀하셨어요. 네가 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가라. 그리고 내가 너에게 알려준 지시한 그 산에 가서 충격적인 말씀을 하십니다. 그를 이삭을 번제로 드려라. 별로 안 놀라시네. 이 번제는 불로 죽여서 불로 태워서 올리는 거예요. 근데 이 아브라함이 이삭을 몇 세에 얻었습니까? 100세에 얻었어요. 정말 눈에 넣어도 안 아플 100세에 얻은 그 아들, 그 사라가 웃음으로 말미암아 그 이름이 이삭이 됐죠. 이삭이라는 뜻이 웃음이잖아요. 그 정말 그 아들 이삭을 하나님께 지금 뭐라고 하시냐면 번제로 바치라는 거예요. 번제로. 우리라면은 하나님께 무슨 말이라도 하겠죠. 이삭은커녕 내가 아끼는 거 어떤 것도 하나님께 드리기에 참 힘든데 아들 이삭을 바치라니요, 번제로 드리라니요. 이게 무슨 말입니까? 청청병력 같은 이 메시지를 들었을 때 여러분이라면 어떻게 하시겠어요? 하나님이 네 사랑하는 독자 한 명밖에 없어요. 외동아들이잖아요. 외아들. 하나님께 바쳐라 그러면 여러분 그것도 산에 가서 어떤 지시한 땅에 가서 며칠을 갑니까? 3일을 가요. 이해되시나요? 그러니까 지금 그 얘기를 하니까요. 아브라함이 거기에 대한 답이 없고 그냥 바로 아침 일찍 일어났습니다. 아브라함이. 아침 일찍 일어나서 나귀를 준비해요. 뭘 준비해요? 나귀. 여기서 나귀를 잘 기억하셔야 돼요. 나귀. 자, 나귀를 준비하고 짐을 신고 번제에 쓸 나무를 쪼개가지고 태우려면은 나무가 있어야 되잖아요. 나무를 싣고 불을 이제 칼과 이제 불을 이제 갖고 종 2명하고 같이 이삭을 데리고 갑니다. 3일 길을 가는 거예요. 자, 보세요. 4절에 제3일에 아브라함이 눈을 들어 그곳을 멀리 바라본지라. 그러니까 3일째 됐을 때 그 산이 보였다는 거예요. 하나님께서 지시하신 그 산이 보인 거예요. 모리아 땅에 있는 그 산이 보인 것이죠. 여러분 그 산은요, 다윗이 하나님께 이 번제드릴 단을 만든 곳이에요. 선견자 갓이 다윗에게 말해서 여호와의 단을 쌓으라고 했을 때 단을 쌓은 곳이고요. 그리고 솔로몬이 성전을 건축한 곳이에요. 예루살렘 성. 이해되시나요? 이것도 기억을 하고 계셔야 돼요. 그러니까 3일 길을 가서 그 보니까 산이 보였는데 아브라함이 딱 멀리서 본 것이죠. 그러고 나서 종에게 얘기합니다. 너희들은 여기 있어라. 내가 이삭을 데리고 가서 하나님께 예배하고 오리라 그럽니다. 예배하고 오리라. 그래서 이제 장비를 다 이제 챙기는 거예요. 나무 쪼갠 거랑 불이랑 칼이랑 이제 데려갑니다. 가는데 이삭이 뭐라고 하냐면요. 아들이 아버지 나무하고 뭐 이런 건 뭐 불이고 다 있는데 도대체 그 어린 양은 어디 있어요? 어린 양은 어디 있어요? 아브라함이 뭐라고 합니까? 하나님께서 준비하실 것이다. 하나님께서 준비하실 것이다. 말은 그렇게 했지만은 지금 네가 번제물이다, 희생 제물이다 이게 말은 못하죠. 이미 하나님께서는 이삭을 바치라고 했으니까 아브라함은 이삭밖에 모르는 거예요. 다른 건 없는 거예요. 다른 게 어디 있어요? 이삭밖에 없죠. 그리고 중요한 것은 이삭에게 그 나무를 지었다는 거예요. 뭘 지었다고요? 나무. 그러니까 이삭은 자기가 태워질 그 나무를 자기가 직접 지고 올라간 것을 여러분 꼭 기억하시길 바랍니다. 이해되시죠? 이삭이 자기가 그 죽을 나무를 스스로 지금 지고 가는 거예요. 제가 이 얘기를 왜 계속 강조하냐면요. 이게 예수님과 연결이 되는 사건이기 때문에 우리가 하나씩 이렇게 보는 거예요. 그래서 그 단을 쌓고 나무를 버려놓고 그리고 이제 이삭을
결박해가지고 묶어서 올립니다. 그리고 어떻게 해요? 칼로 잡으려고 죽이려고 하는데 갑자기 하늘에서 음성이 들리는 거예요. 아브라함아, 아브라함아, 손대지 말아라. 아무것도 행하지 말아라. 하나님께서 뭐라고 하셨는지를 오늘 말씀 기록해놨죠. 이제야 네가 뭐예요? 하나님을 경외하는 줄을 아노라 하고 말씀하시는 거예요. 그러니까 이 아브라함 믿음을 통해서 하나님께서는 네 독자, 사랑하는 독자 이삭을 아끼지 아니하고 내게 바치는 그 마음을 나에게 보였으니 내가 이제야 네 믿음을 나를 경외하는 줄을 아노라 라고 말씀하신 거예요. 그래서 이 아브라함의 믿음을 통해서 하나님께서는 복을 주시죠. 이 아브라함의 믿음을 통해서 네 씨로 말미암아 하늘의 별같이 바닷가의 모래알같이 그 많은 사람들 너로 말미암아 내 씨로 말미암아 뭘 주리라? 복을 주리라. 아, 복 준대요. 복은 누가 주시는 거예요? 하나님이 주시는 것이죠. 우리 명절 얼마 안 남았는데 이 새 복 받는 것은요, 여러분이 복동이가 되셔야 돼요. 여러분 입에서 복음이 전달되고 그 복을 위해서 사람들이 복을 받는 거예요. 다른 복이 아니에요. 잘 먹고 잘 사는 복이 아니에요. 이 땅에서 구원받아서 천국 가는 영원한 생명을 주는 정말로 참 복이라는 것이죠. 그러니까 여러분이 새 복 많이 받으세요가 아니라 예수 믿고 복 받으세요라는 거예요. 예수 믿고 영생의 복을 받으시라는 거. 여러분이 복동이가 되셔야 되는 것이죠. 왜? 아브라함이요, 우리의 믿음의 대표 주자가 됐어요. 아무나 그렇게 할 수 있겠습니까? 우리 아까 제가 초반에 말씀드렸듯이 운동선수도요, 열심히 훈련하고 연습하고 합당하게 메달을 딸 만한 사람을 투입시키는 거예요. 맞죠? 근데 아브라함을 하나님이 안 쓰시고 다른 사람을 시험했다고 보세요. 벌써 도망갔을 거예요. 정말 우리를 대표해서, 우리를 대신해서 아브라함이 하나님께 그 믿음을 증거하신 것이죠. 그러니까 우리 아브라함의 자손들은 정말 복받은 것이죠. 하나님 감사합니다. 아브라함 같은 그 믿음의 그 자손을 택하셔서 그 정말 독자 사랑하는 이삭을 아끼지 아니하고 하나님을 경외하는 그 믿음을 보여주셔서 아유 감사합니다 아버지. 왜? 그걸 통해서 하나님께서 어떻게 해요? 예수 그리스도를 이 땅에 보내시는 것이죠. 자 보세요. 그러고 나서 눈을 들어 보니까 수풀에 양이 뿔이 걸려가지고 걸려있는 걸 발견한 거예요. 그래서 뭐라고요? 대신하여 번제로 드렸다라고 돼 있어요. 뭐라고요? 대신하여. 이삭을 대신하여 양으로 번제를 드렸다는 것입니다. 자 보세요 여러분. 이제 이 과정을 쭉 보시면 하나님께서 복을 주신 그 아브라함을 통해서 복을 주셨잖아요. 그런데 보세요. 예수님께서 예루살렘 입성할 때 뭘 타고 가셨어요? 나귀 새끼를 타고 가셨어요. 나귀 새끼를 타고 그 모리아 땅으로 들어갔을 때 3일 뒤에 그 본 것처럼 예수님께서 예루살렘 입성하시고 십자가에 달리셨다는 거예요. 근데 그 십자가를, 그 나무를 누가 지셨느냐? 예수님이 지셨다는 거예요. 예수님이 그 나무 십자가를 지고 골고다의 언덕에 올라가셨다는 것이죠. 거기 올라가서 죽임을 당합니다. 왜? 아브라함은 양으로 대속받았죠. 대신 이삭 대신에 드렸잖아요. 그래서 복을 받았잖아요. 우리는 예수님이 나 대신 죽임을 당하시고 내 죄를 대속해 주셨어요. 그리고 그 예수님을 하나님은 부활시키셨다는 거예요. 할렐루야. 지금 그곳이 그곳이라는 거예요. 아, 하나님께서 이미 예수님을 이 땅에 보내셔서 그 과정을 통해서 나를 대속하여 영원한 복을, 생명을 주시기로 약속하셨구나. 계획하셨구나. 할렐루야. 여러분, 그러니까 오늘 보세요. 아브라함이 하나님께 인정받은 것처럼요. 우리도 예수 그리스도의 말씀을 듣고 인정을 받아야 돼요. 나를 대신해서 죽으신 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 내가 구원을 얻어서 죄사함을 받고 구원을 얻어서 그 영원한 나라의 영생을 얻은 약속을 믿으시길 바랍니다. 그 믿음을 가져야 우리가 어떻게 해요? 그 나라에 들어갈 수 있는 거예요. 그 영생의 복을 받아 누릴 수 있는 것이죠. 마태복음 17장에 보면요. 예수님이 베드로, 야고보, 요한을 데리고 그 산에 오르시죠. 높은 산에. 그 변화산 사건인데 산에 올라갔더니 갑자기 구름이 빽빽하게 끼면서 엘리야하고 모세가 나타나는데 베드로가 막 허둥지둥 아이고 내가 주님 위해서 이
초가집을 3칸 짓겠습니다. 막 이런 얘기를 하는데 횡설수설하면서 그때 하나님의 음성이 들립니다. 뭐라고 하셨어요? 이는 내 사랑하는 아들이라. 이는 내 사랑하는 아들이요 내가 기뻐하는 자니라. 그러므로 너희는 그의 말을 들으라는 거예요. 들으라. 할렐루야. 내가 사랑하는 독자 예수 그리스도의 그 말을 들으라는 거예요. 왜? 하나님의 아들이 왜 오셨습니까? 우리의 죄를 대신하기 위해서, 죽기 위해서, 번제로 드리기 위해서 젖먹고 흠없는 어린 양, 그 예수 그리스도가 우리를 죄를 짊어지시고 가시기 위해서 이 땅에 보내주신 거예요. 여호와 이레, 하나님께서 그 준비하신 산에서 이미 예수 그리스도를 예비해 놓으셨다는 것이죠. 누구를 위해서? 우리를 위해서. 할렐루야. 그러니까 보세요 여러분. 오늘 예수님의 말씀, 하나님 나라와 죄사함, 구원에 대해서 분명히 이 땅에 오신 예수님께서 우리에게 말씀을 주셨어요. 하나님께서도 직접 말씀하셨죠. 내 사랑하는 독생자 예수 그리스도를 믿는 자는 하나님의 자녀가 되는 권세를 부여하겠다고 그랬어요. 권세를 부여하겠다는 거예요. 그래서 그 부여받은 하나님의 자녀들은 예수님으로 말미암아 그 휘장이 찢어져서 살 길을 열어주셨으니 막힌 담을 허물어 주셨으니 내 죄를 사해 주셨으니 아버지께 올 수 있는 천국에 올 수 있는 그 기회를 주신다는 것입니다. 왜? 내가 죽어야 되는데 예수님께서 대속해 주신 거예요. 하나님의 은혜죠. 그러니까 오늘 창세기 22장에 이삭이 이 아브라함의 믿음을 통해서요. 그 양을 순양을 하나님 이삭 대신에 하나님께 드리고 하나님께서 그 인정하신 말씀을 꼭 기억하셔야 돼요. 우리도 들어야 돼요. 이제야 네가 내 말을 듣고 순종하고 경청한지 알겠다. 나를 정말로 경외하는 줄을 내가 아노라 라는 말씀을 여러분 들으셔야 되는 거예요. 저와 여러분이 예수 그리스도의 말씀을 믿고 다시 오실 주님을 재림하실 예수님을 믿고 준비하는 그 행함이 있어야 된다는 거예요. 아브라함의 믿음처럼 그 믿음대로 우리가 살아가야 되는 것이죠. 근데 그 말씀을 사랑하지 않고 믿지 않고 따르지 않고 듣지 않고 살아가면 그 길은 멸망의 길이라는 거예요. 그러니 우리는 어떻게 해요? 살아야 돼요. 그냥 시간 돼서 나오는 예배가 아니라 정말 하나님께서 그래 이제야 네가 나를 경외하는 줄 아노라라는 말씀을 항상 들으셔야 되는 거예요. 내 마음에 늘 기쁨과 평안이 임하고 모든 복을 주시는 분은 여호와 하나님이시고 그 영원한 생명의 복을 그 축복이죠. 영생의 복이에요. 이미 하나님께서 약속하셨고 이루셨다는 것입니다. 그러니 우리가 예수 그리스도의 복음을 증거할 때 복덩이가 되는 거예요. 내 입에 나오는 말이 사람을 살리는 말이고 그 천국으로 가는 말이고 하나님께서 이루어주신 말을 믿음의 말이라는 것이죠. 아브라함이 행한 것처럼 여러분 이 땅에 살면서도 예수님 말씀을 반드시 어떻게 순종해야 되는 거예요. 왜? 하나님이 내 사랑하는 독생자 예수 그리스도라고 그러셨어요. 아멘. 아브라함의 아들 이삭이 아니에요. 하나님의 아들 예수 그리스도라는 거예요. 그러니 그 복이 어마어마한 복이죠. 아브라함도 육신의 복을 통해서 믿는 자들에게 그 씨를 통해서 복을 주셨는데 하물며 하나님의 독생자들 예수 그리스도를 믿는 여러분에게 하나님께서 그 영원한 복을 영생의 복을 안 주시겠냐는 거예요. 그 믿어질 때 내가 하나님 감사합니다. 우리는 행복한 사람이군요. 정말 우리는 복받은 사람입니다. 정말 아버지 그 말씀을 하나님께서 기록한 이 말씀 예수님의 그 말씀을 아버지 우리가 믿음으로 정말 하나님께서 기뻐하시는 믿음으로 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라. 왜? 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향한 아버지의 뜻이니라. 왜 기뻐하고 왜 기도하고 왜 감사해야 되는 거예요? 여러분 이것을 잘 기억하셔야 돼요. 그냥 기뻐하고 감사하고 기도하는 게 아니에요. 하나님께서 예수님을 이 땅에 보내주셨어요. 우리 죄를 대속해 주셨어요. 우리를 구원해 주시기로 작정하시고 약속하시고 천국을 우리에게 영원한 생명을 복을 주셨다는 것입니다. 그러니 우리가 어떻게 해요? 데살로니가전서 5장에 기록된 말씀처럼 항상 기뻐하라. 감사하라 기도하라는 건 왜예요? 예수 그리스도 안에서 우리가 그 뜻을 아버지 뜻을 알아야 된다는 것이죠. 그래서 우리가 기뻐하는 거예요. 예수님이 왜 이 땅에 오셨고 죽으시고 내 죄를 대속한 걸 알고 그 복을 약속하신 것을 내가 알 때 기뻐할 수 있는 거예요. 내가 기뻐할 수 있고 찬양할 수 있고 경배할 수 있고 할렐루야 하나님 아버지 늘 하나님의 말씀에 귀를 기울이고 경청하면서 살아갈 때 그래 네가 이제야 나를 경외하는 줄 아노라. 정말 주님이 다시 오신다는 그 말씀을 계시록에 기록된 그 말씀을 내가 믿음으로 준비하고 살아가고 있는지
아브라함처럼 준비하고 가고 있는지, 아니면 그럴 수는 없습니다. 내 아들을 어떻게 사랑하는 독자를 이삭을 드릴 수 있겠습니까? 아들은커녕 내가 아까워하는 거, 내가 하나님과 더 사랑하는 것이 있으면 안 되는데 하나님과 더 사랑하는 것이 있고 그것을 붙들고 이 세상에 살면서, 이 나그네 인생길 살면서 끝까지 붙들고 살다가 그냥 멸망하는 거예요. 정신을 차려야 되는데, 아브라함은 이삭까지 하나님께 드림으로 이제야 네가 하나님을 경외하는 줄 안다고 드렸는데, 이삭도 아니고 자기 사랑하는 독자 아들도 아니고 내 시간과 내 어떤 것을 하나님께 못 드리고 하나님 그 명령에 순종하지 않고 내 뜻대로 그냥 도망가고, 무슨 믿음이야? 개떡 같은 믿음이라고 그러죠. 개떡 같은 믿음. 그리고 다 천국만, 좋은 것만 다 받아 누릴 줄 알고 행하지도 않고 순종하지도 않고 따르지도 않으면서 아유 주시겠지, 기도하면 다 들어주시겠지. 분명히 하나님께서는 오늘 말씀을 통해서요, 그 복의 근원은 하나님이십니다. 그리고 영원한 복을 약속하셨어요, 아버지께서. 그러니 우리는 어떻게 해요? 예수님의 그 말씀을 잘 듣고 따라야 되는 것입니다. 하나님께서 분명히 말씀하셨어요. 이는 내 사랑하는 아들이요 내 기뻐하는 자니라. 그러니 너희는 그의 말을 들으라. 아멘. 그러니까 우리가 말을 듣고 정말 하나님께서 우리 이 믿음을, 주님 내가 하나님보다 더 사랑하는 것이 없게 하여 주시옵소서. 죽고 나서 내가 하나님 말씀에 순종하고 완전히 순종하고, 아브라함도 이삭을 하나님께 드렸는데 그렇게 못할지언정 내가 하나님께 무슨 변명과 핑계를 대겠습니까? 아버지, 그 영원한 생명을 주신 그 약속을, 예수님께서 이 땅에 오셔서 나를 위해서 그 피를 흘리셨는데, 대신 제물이 되주셨는데, 점없고 흠없는 어린 양 예수 그리스도께서 나의 죄를 담당해 주셨는데 내가 무엇을 더 바라겠습니까? 할렐루야. 하나님 아버지 감사합니다. 예수님께서 나에게 주신 말씀을 믿고 끝까지, 주님 오실 그날까지, 그 천국에 들어갈 때까지 순종하겠습니다. 이게 중요한 거예요. 순종이 중요하다는 것입니다. 내 말씀을 들었을 때, 모든 복은 내가 예수를 믿는 것이구나. 정말 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 나를 구원해 주신 하나님의 그 은혜를 기뻐하고 감사기도하고 하나님께 영광 돌리며 사는 것이구나. 그래 내가 살아있는 동안에 이 땅에서 하나님을 찬양할 수 있고 믿음으로 내가 기다릴 수 있다는 것은 복이라는 거예요. 새해 복 많이 받으세요. 그 복이 뭐냔 말이에요. 근거가 없어요. 무슨 복? 잘 먹고 잘 사는 복? 잘 되는 복? 무슨 복이냔 말이에요. 그게 복이. 그 복은 무슨 복이에요? 영생의 복입니다. 우리는 영원한 생명을 허락받았고 하나님께서 복 주시기로 작정하셨어요. 그러니 여러분, 하나님을 경외하는 여러분들은 정말 복동이에요. 저나 여러분 복동이에요. 어떠한 세상 것으로도 만족을 줄 수 없는 것입니다. 세상 어떤 것도, 피조물이 만드는 어떤 것도 우리에게 만족을 줄 수가 없어요. 왜? 우리를 만드신 분이 하나님이시기 때문에 우리가 하나님을 기뻐하시는 삶을 반드시 살아야 되는 거예요. 우리가 말씀을 왜 보겠습니까? 하나님의 말씀을 왜 보겠어요? 그 말씀의 생명이기 때문에, 우리가 생명의 떡을 먹어야 살기 때문에 내 영혼육이 살아가는 거예요. 두려워하지 않고 걱정, 근심, 염려하지 않고 나에게 주신 모든 그 은혜를 내가 감사함으로, 보고를 주신 그 감사함으로 하나님께 감사로 아뢰일 때 하나님께서 인도해 주신다는 것입니다. 제가 주보 뒤에도 그 말씀에 대한 써놨죠. 말씀 쓸 수 있도록 그 책에서, 이 말씀 쓰기 치유라는 책에서 제가 발췌해서 올려 붙인 거예요. 그걸 이제 하나하나 쓰시면서, 원래는 전혀 생각이 없었는데 우리 사모가 지난주에 주보 하나님께서 말씀을 또 이렇게 쓰라고 필사에 대한 어떤 메시지를 주셔서, 그러더니 어제 저녁에 그게 생각나서 이렇게 붙여놨어요. 그래서 그 말씀을 보고 끝내는 게 아니라 주보를 가지고 가셔서, 쓰시길 바랍니다. 감사의 그 치유에, 쓰기 치유예요. 그래서 그 말씀을 자꾸 쓰시고 읽고 그렇게 해서 하나님의 은혜를 받으시길 바랍니다. 제가 한 말이 아니에요. 이거 하나님께서 해서 이렇게 진행되는 거기 때문에 주보를 여러분께서 꼭 묵상하시고 쓰시고, 정말 한 주 내내 그 주보 붙들고 여러분 암송하고 막 주신 말씀 갖고 붙들고 살아야 돼요. 근데 주보가 막 나뒹굴면 안 되는 거예요. 주보를 두고 간 사람은 말씀을 팽개치고 간 거랑 똑같아요.
주보를 만들기 위해서 말씀을 주시기 위해서 그걸 준비하고 하는 시간 여러분은 듣고 한 2, 30분이지만은 그걸 준비하고 하나님께서 그걸 주신 것을 정리하고 메시지를 주고 성령님께서 깨닫게 해주신 것을 담아서 놓는 거예요. 그런 떡을 버리고 가면 안 되죠. 가치를 아는 사람만 갖고 가는 거예요. 귀하게 여기는 거예요. 그게 어디 있습니까? 말씀에 이 주보에 다 기록해 놨잖아요. 제가 말씀에 그 주보에다 말씀을 다 기록하는 이유는요. 그리고 말씀을 이렇게 길게 장으로 맨날 이렇게 하는 이유는 여러분 예배 때만 해도 말씀을 꼭 읽으시라는 거예요. 뭐 한 절 읽고 하는 게 아니라 예배 시간만이라도 말씀을 읽고 또 그 말씀 주보를 써놔서 여러분 잊어버리지 말고 아유 성경책이 무거워서 못 열겠는데요. 종이는 가볍잖아요. 주보는 가볍잖아요. 들고 다녀도 되잖아요. 주머니에 놓고 다녀도 되잖아요. 항상 그게 주머니에 쌓여 있어야 돼요. 어딜 가도 말씀을 붙들고 있어야 돼요. 아 이번 주에 무슨 말씀을 주셨지? 아 새 명절에 앞두고 무슨 말씀 주셨지? 그 말씀 붙들고 아 하나님 우리는 복동이군요. 하나님 복 주시기로 약속하셨군요. 그 복은 하나님께 오는 거군요. 그걸 감사하며 쓰고 정말 여러분 금보다도 귀하게 여기셔야 되는 게 주보예요. 제가 주보 얘기는 올해 처음 얘기하는데 그렇죠? 처음 얘기하죠. 언젠간 알아주시겠지 하고 이제 기다렸는데 한 15년이 더 되고 14년이 더 됐어요. 정말 여러분이 하나님 말씀을 귀하게 여기시고요. 거저 주는 게 아니에요. 정말 하나님 거저 주시는 것 같죠, 여러분? 받아 먹는 건 거저 먹는 것이죠. 근데 주의 종들은 그거를 전하기 위해서 계속 어떻게 해요? 계속 보고 듣고 이 말씀으로 준비하는 거예요. 여러분 잠깐이지만 이걸 준비하기 위해서 정말 며칠을 붙들겠습니까? 모든 종들이, 목회자들이 그 말씀이요. 그냥 나오는 게 아니에요. 하나님께서 주셔서 그렇게 나오는 겁니다. 그래서 오늘 말씀도요. 저에게 또 하나님께서 통찰력을 주셨죠. 아, 이 아브라함이 이삭을 바치는 사건이 예수님께서 나귀를 타고 그 모든 과정이 이렇게 쭉 보이는 거예요. 그 영원한 복을 주시기로 또 부활하신 주님을 바라보게 하고 우리가 천국 소망 갖고 살아가게 하시는구나. 그 은혜를 우리에게 주시는 줄 믿습니다. 그래서 여호와의 일에 모든 하나님이 준비하신 그 사건은 예수님을 이미 준비하셨다는 거예요. 우리 죄를 위해서 이미 다 준비하셨다. 그러니까 이게 창세기하고 말씀, 신약의 말씀을 이렇게 볼 때 이게 깨달아져야 되는 거예요. 깨달아지고 그 말씀이 내 안에 들어올 때 정말로 하나님 아브라함의 그 믿음을 통해서 내가 세상 것을 붙들고 아웅다웅하지 않게 해주시고 아들까지 바치려고 했던 그 아브라함 믿음에도 미치지 못하는 나지만 주님, 내가 하나님 이 말씀을 통해서 예수님께서 나를 위해 십자가에 죽으신 것을 믿습니다. 그러니 그 주님이 말씀하신 것을 내가 끝까지 그 보혈로 깨끗게 정결케 해주시고 내가 그 모든 복을 마지막에 복을 다 받아 누릴 수 있도록 아멘. 이 땅에 살아가면서도요 복은요 말씀을 내가 보고 듣고 예배를 드리는 거 하나님께 찬송과 영광과 존귀를 드리는 삶이 그게 천국인 거예요. 이 땅에 사는 동안에 내가 하나님 말씀과 살지 못하다가 죽는다고 생각해 보세요. 얼마나 불쌍합니까? 기회도 없이 말씀을 들어본 적도 예수님에 대해서 알지도 못하고 어디로 가는지도 모르고 죽는다고 생각해 보세요. 끔찍한 거예요. 끔찍한 거예요. 그러니 여러분이 명절 기간에 친인척들에게 복음으로 기도하시면서 우상을 섬기지 않도록 정말 그 복덩이가 돼서 정말 영원한 복, 천국을 소개하시고 예수님을 소개하셔서 다 천국으로 갈 수 있도록 할렐루야 그 입술을 주관하시길 바랍니다. 그래서 오늘 하나님께서 이제야 여러분 보세요. 이제야 아브라함이 믿음이 없었던 게 아니에요. 그동안 많은 일들이 있었잖아요. 하나님 행하신 모든 것을 다 봤어요. 맞죠? 그 롯을 통해서도 그렇고 사라를 통해서도 그렇고 이 믿음에 대해서 하나님이 다 보여주셨어요. 그런데 하나님께서는 뭐예요? 이제야 그래요. 이제야 네가 하나님을 경외하는 줄을 내가 아노라 그럽니다. 그러니 우리가 그 믿음이라는 것이요 그냥 설렁설렁하는 믿음이 아닌 거예요. 아멘. 대충 경험했다고 해서 나 믿음 있어가 아니에요. 내가 지금 이 시간 말씀대로 살고 있느냐. 하나님께서 정말로 나를 이제야 네가 나를 사랑하는 줄 알겠다. 이제야 네가 나를 경외하는 줄 알겠다. 그런 음성이 막 들리셔야 되는 거예요. 하나님은 기뻐하시는 삶을 반드시 우리는 살아야 됩니다. 이유 필요 없어요. 변명 필요 없어요. 하나님은 듣지 않으십니다. 아멘. 이미 우리에게 다 주셨기 때문에 주신 걸 가지고 우리는 감사할 수 있어야 되는 거예요. 할렐루야. 그래서 오늘 새해 앞두고 명절 앞두고요. 오늘 주신 말씀처럼 저도 그렇고 여러분 성도님들 정말 하나님께서
아유, 늦었지만 이제야 네가 나를 경외하는구나. 이제야 내 말을 들으려고 그래도 결심을 하는구나. 이제야 말씀을 통해서 깨닫는구나. 이제야 예수 그리스도의 그 말씀을 듣고 따르려고 하는구나. 그런 어떤 메시지를 우리 마음속에 받아야 될 줄 믿습니다. 그렇게 해서 우리가 어떻게 해요? 다른 거 없어요. 우리가 하루하루 정말 예수님으로 말미암아 감사하고 기뻐하고 하나님 뜻대로 살아가는 거예요. 오늘 이 예배도요, 명절 앞두고요, 정말 많은 사건 사고들이 있잖아요. 명절 때 보면 정말 하나님 모든 우리 믿음의 백성들 다치지 않게 해주시고 어떤 사고도 일어나지 않게 해주시고 건강 지켜주시옵소서. 영육간에 강건한 허락하옵시고 또 복음을 증거할 때 그 능력이 나가게 해주시고 그 생명의 떡을 먹일 수 있도록 아버지 역사하여 주시옵소서. 정말로 그런 우리 믿음으로 오늘 명절을 또 지내셔야 될 줄 믿습니다. 그리고 이미 하나님께서 복을 다 준비해 놓으셨어요. 없어서 그런 게 아니에요. 뭘 해서가 아니에요. 하나님이 다 준비해 놓으셨는데 뭘 보시느냐? 여러분의 그 믿음을 보신다는 거예요. 우리 교회에서든 어떤 것이든 일이든 뭐 기도 제목이든 모든 것은요, 하나님이 다 준비해 놓으셨어요. 아멘. 그래 준비해 놓으신 것을 여러분 어떻게 해요? 믿음으로 하나님께 보이시면 됩니다. 그럼 하나님께서 그걸 다 부어주실 거예요. 저와 여러분에게 부어주실 것이고 우리 교회에도 기도원에도 동일한 은혜를 베풀어 주셔서 어찌되든지 간에 우리가 감사하고 하나님께 이미 우리에게 승리해 주시고 그 영원한 생명을 천국을 나에게 약속하신 것을 믿습니다. 내가 그리하여 예수님을 통해서 그 말씀을 듣고 따르겠습니다. 할렐루야. 여러분 이 말씀이 오늘 우리에게 새해 복으로 주신 줄 믿습니다. 이게 끝까지 가셔야 돼요. 우리 모두가 끝까지 가서 정말 주님께서 우리 모든 성도님들에게 하나님께 성령의 은사를 부어주시고 정말 하나님 나라 소망을 갖고 부활 소망을 갖고 그 은혜를 참 감사할 줄 알고 하나님께 영광 돌리면 그 인생은 만사 형통의 길이에요. 그러니 새해 복 많이 받으세요. 그 말씀 우리가 하는 인사말이요. 누구의 복이에요? 하나님의 복이신 줄 믿으시길 바랍니다. 그래서 모든 복을 나눠주시고 또 복 받으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다.